मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के हिंदी विषय में पाठ 2 दूसरा ईदगाह सीखने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद, जिनका जन्म सन 1880 में हुआ था और उनका निधन सन 1936 में हुआ था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, जिनका जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। बच्चों, गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है और ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बालसज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। बच्चों, तो हम शुरू करते हैं ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद पूरा 30 दिवस थया। बच्चों, जैसे हम दिवाली ईद मनाते हैं, કેટલું मनोहर है ने કેટલું सरस सवार है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। આજનો સૂર્ય જુઓ, કેટલો સરસ, કેટલો શીતળ, જાણે એ સંસારને ઈદની શુભેચ્છા આપતો હોય ને એવું લાગી રહ્યું છે। અને ગામની અંદર કેટલી છે पहल चहल છે। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ईदगाह એટલે કે જ્યાં મુસલમાન લોકો નમાઝ પढ़વા જાય ને એ જગ્યાને ઈદગાહ કહેવાય। એટલે બધા ઈદગાહ નમાઝ પढ़વા માટે ત્યાં મસ્જિદમાં જવાની तैयारी करी रहा है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। કેટલાકના કુર્તામાં બટન નથી એટલે એ પડોશમાં આજુબાજુ દોરી અને બટન લેવા માટે જઈ રહ્યા છે, દોડી રહ્યા છે। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उन्हें तेल डालने के लिए तेली के पास भाग जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटे लौटे दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर से पहले लौटना असंभव। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। बच्चों, કોઈકના બૂટ પેલા કડક થઈ ગયા હોય, ખબર આપણે જ્યારે નવા નવા બૂટ પહેરીએ ત્યારે થોડું એક આંતળ જેવું પડી જાય, આપણને એક ચામડી પગની છોલાઈ જાય, એના માટે તેલ લગાડવામાં આવે। એટલે કેટલાક બાળકો તેલ લગાવવા માટે દોડી રહ્યા છે અને જલ્દી જલ્દી બળદોને સાની એટલે કે ખાવાની ચીજ છે એ પાણીમાં બોળીને બાળકો પ્રાણીઓને બળદોને ખવડાવતા હોય છે। એ ઘાસ હોય ને, ઘાસને પાણીમાં બોળી રાખવાનું હોય એટલે એ સાની જેવું થઈ જાય। એ સાની બળદોને ખવડાવવાની હોય છે અને પછી પાણી પર પીવડાવી દેવું, કારણ કે ઈદગાહથી આવતા આવતા બપોર તો થઈ જ જવાની છે ચોક્કસ, અને ખૂબ 3 કોસ જેટલો લાંબો રસ્તો છે। પછી ત્યાં જઈને ઘણા બધા માણસોને મળવાનું છે, ભેટવાનું છે, એટલે બપોર પહેલાં પાછું આવવું અસંભવ છે। અને આ ઈદગાહ જવા માટે સૌથી વધારે પ્રસન્ન કોણ હોય છે? બાળકો, છોકરાઓ। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है।
કેટલાક છોકરાઓએ એક જ રોઝો રાખ્યો હોય, એક જ ઉપવાસ રાખ્યો હોય. રોઝા એટલે ઉપવાસ. આપણે કેમ હિન્દુ ઉપવાસ કહીએ તો એ લોકો રોઝા કહેતા હોય. એટલે કોઈકે એક દિવસનો ઉપવાસ કર્યો, કોઈકે અડધા દિવસનો, અને કોઈકે તો બિલકુલ ઉપવાસ નથી કર્યો, છતાં પણ ઈદગાહ જવાની જે ખુશી હોય છે એ તો બધાને માટે હોય છે. रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है. रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई. अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते. उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है. છોકરાઓને ઈદગાહ જવાની ઉતાવળ છે, એટલે એ લોકો એમ વિચારે છે કે આ કેમ જલ્દી ઉતાવળ નથી કરતા બધા જવા માટે, અને ખિસ્સામાં તો કુબેર કા ધન એટલે ખૂબ પૈસા ભર્યા પડ્યા છે. એટલે લોકો શું કરે, बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं. महबूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं. मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे हैं. इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे. જુઓ, એમાંના 2 બાળકો છે. મહેમૂદ પાસે 12 પૈસા છે અને મોહસિન પાસે 15 પૈસા છે. અને પછી એમાંથી પાછું વિચારે છે કે આપણે ખૂબ બધી વસ્તુઓ લાવીશું, જેવી કે ખિલોના, મીઠાઈયા, ગેંદ ઓર જાને ક્યાં ક્યાં. મીઠાઈ લાવીશું, રમકડા લાવીશું, દડા લાવીશું, અને જાણે શું શું એટલું બધું લાવીશું. और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे से की भेंट हो गया है. फिर एक दिन माँ भी मर गई. अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है. અને સૌથી વધારે ખુશ કોણ છે? હામિદ, જે આ પાઠનું મુખ્ય પાત્ર છે. એ હામિદ એક ગરીબ જેવો દેખાતો છોકરો, શરીરે ખૂબ જ પતલો, અને ગયા વર્ષે જ એના પિતાજી હેજા એક નામનો રોગ છે, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કોલેરા કહીએ, કે કોલેરાનો રોગ થવાથી એના પિતાજીની મૃત્યુ થઈ ગઈ હતી. અને થોડા સમય પછી એક દિવસ એની મા પણ મરી ગઈ. હવે હમીદ એ પોતાની જે બૂઢી દાદી છે, વૃદ્ધ દાદીમાં છે અમીના, તેમની સાથે રહે છે, પણ એ ખૂબ જ પ્રસન્ન હોય છે. हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है. अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है. आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं. इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है. किसने बुलाया था यह निगोड़ी ईद को. પછી શું થાય છે, હમીદ જે પેલો છોકરો હોય ને, એના પગમાં પહેરવા માટે બૂટ પણ નથી, અને એના માથા પર જ એકદમ જૂની ટોપી પહેરી છે, પરંતુ એ ખૂબ જ ખુશ છે. અને પેલી એની દાદીમાં બિચારી એના ઝોપડીમાં રૂમમાં બેસીને રડી રહી હોય છે, કારણ કે ઈદ જેટલો મોટો મહાન અને પવિત્ર તહેવાર છે, છતાં પણ તે દિવસ એના ઘરમાં અનાજનો દાણો પણ નથી, અને એ અંધકારના નિરાશામાં ડૂબી ગઈ છે. અને એવું કહે છે કે આ ઈદને કોણે બોલાવી હશે, કોણે બનાવી હશે. अमीना का दिल कचोट रहा है. गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं. हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है. उसे कैसे अकेले जाने दे. उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा. नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी. नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे. पैरों में छाले पड़ जाएंगे. जूते भी तो नहीं है. कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं. 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में. यही तो विशात है और ईद का त्यौहार. अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए. અમીના જે હામિદની દાદી છે ને, એનું મન માનતું નથી હામિદને ઈદગાહ મોકલવા માટે, કારણ કે દરેક બાળકો પોતાના પિતા સાથે ત્યાં નમાઝ પઢવા જાય છે, પણ હામિદાના પિતા કોણ? અમીના જ કહેવાય. અને હામિદના પિતાજી અમીના જ હતી, કારણ કે તને દાદી બધું જ ગણાય એના માટે. અને પછી એને ચિંતા થતી હતી કે એને એકલો કેવી રીતે જવા દઉં, કેટલી બધી ભીડ છે, કદાચ મારો છોકરો ખોવાઈ ગયો હતો. એટલે અમીના એને એમ મોકલવા તૈયાર હતી નહીં, કારણ કે એક તો નાનો છોકરો, 3 કોસ જેટલું દૂર ચાલવાનું, પગમાં છાલા પડી જશે, કારણ કે એની પાસે બૂટ પણ નથી, અને ખિસ્સામાં પૈસા પણ નથી, માત્ર દુઆના એટલે
કે હમીદની પાસે એના જેબમાં 3 પૈસા છે અને અમીના પાસે એના પાકીટમાં 5 પૈસા, અને એ 5 પૈસાની સામે આ ઈદનો તહેવાર, આ એમ કહે છે ભગવાન જ અમારો બેડો પાર કરે। हमीद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। हमीद પોતાની દાદીમાને જઈને ઘરમાં જઈને કહે છે કે દાદીમા, તમે બીતા નહીં, ડરતા નહીં, અને હું સૌથી પહેલો ईद કરીને नमाज पढ़ीने આવી जाइस। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हमीद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। हमीद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता था क्या। અને ગામમાં પાછો મેળો ભરાયો હતો અને હમીદ બીજા બધા છોકરાઓ સાથે ત્યાં જાય છે, દોડીને આગળ નીકળી જાય અને પછી આગળ જઈને કોઈ ઝાડની નીચે બેસી જાય અને એના મિત્રોની રાહ જોવા લાગે। અને એને તો એટલી બધી ખુશી હતી કે જાણે એને પાંખ મળી ગઈ હોય, પાંખથી ઉડતો હોય એવી રીતે। પછી જે આટલી ખુશીથી ઉડતો હોય, શું તેને કોઈ દિવસ થાક લાગતો હશે। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। आगे जता जता जू तो खूब मोटी मोटी इमारतों, मकानों, बिल्डिंगो, અને પછી રસ્તામાં અદાલત આવે છે, એટલે કે કોર્ટ આવે છે, કોલેજ આવે છે, ચિત્રઘર આવે છે, અને આગળ જતાં જતાં મીઠાઈની દુકાનો આવે છે। અને તે પણ આજે તો મીઠાઈની દુકાનો પણ ખૂબ સજાવેલી, અને કેટલી બધી મીઠાઈઓ। એને એવું થાય છે કે આટલી બધી મીઠાઈઓ કોણ ખાતું હશે। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श से, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सजदे में झुके जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। અને થોડું આગળ જાય ત્યાં એને ઈદગાહ નજર આવી, એટલે કે મસ્જિદ નજર આવી, જ્યાં નમાઝ પડતા હોય। અને પછી ત્યાં એક ઈમલીનું ઝાડ છે, એની વૃક્ષની છાયાની નીચે એક મોટું પાક્કું મકાન પાક્કું બનાવેલું હોય, ફ્લોરિંગ બનાવેલું હોય, એટલે કે ભોંયતળિયું સરસ પાક્કું બનાવેલું હોય। અને ત્યાં એક જાજમ પાથરેલી હોય, એટલે કે શેતરંજી જેવું પાથર્યું હોય। અને ત્યાં રોજદારો કી પંક્તિયા એક કે પીછે એક, એટલે કે પંક્તિયા એટલે લાઈન, પહેલાં એક લાઈન માણસોની નમાઝ પડતી હોય, એની પાછળ બીજી લાઈન લાગી હોય, એ રીતે એ ખૂબ બધી લાઈનો લાગી હોય। અને ત્યાં મસ્જિદની અંદર કોઈ ધનવાન નથી ને કોઈ ગરીબ નથી ને કોઈ મોટો માણસ નથી, કોઈ નાનો માણસ નથી। અને એ બધા ગામના લોકો પોતાની લાઈનમાં ઊભા રહીને બેસીને નમાઝ પઢે છે। અને પછી કેટલું સરસ સુંદર સંચાલન ને કેટલી સરસ વ્યવસ્થા જોવા મળે। એક સાથે હજારો માથાઓ ભગવાનની સામે ઝૂકી જતા હોય છે અને પછી એક સાથે ઊભા થઈ જાય છે। જાણે એમ લાગે કે એક બધા ભાઈઓ એક બધી સૂત્રમાં એક માળામાં पिरोवी दीदा होय। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयों और खिलौने की दुकानों पर दावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है। नमाज पढ़वानुं काम पूरुं थई गयुं, એટલે કે બધાએ ભગવાનની પૂજા કરી લીધી, નમાઝ પઢી લીધી। હવે બધા જ મીઠાઈની દુકાનો અને રમકડા દુકાનો તરફ જાય છે અને ગામની અંદર પણ ગામના લોકો પણ આ બાબતમાં ખૂબ જ ઉત્સાહી હોય છે। અને જુઓ, આ એક હિંચકો છે। एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद, मोहसिन,
नूरे और सभी इन घोड़ों पर बैठे हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। એટલે હિંડોળો એટલે ચકડોળ, હિંચકા જેવું હોય ને, તમે જોયું હશે. એમાં બેસી જવાનું, થોડી વારમાં ઉપર આસમાનમાં આકાશમાં જતા હોય એવું લાગે, અને થોડી વારમાં આપણે નીચે આવતા હોય. અને પેલી એક ચરખી એટલે કે સાંકળથી બધા ઘોડા છે, ઊંટ છે, હાથી છે, એવું જે લાકડાનું બનાવેલું હોય ને એ લટકાવેલું હોય, એની પર બેસવાનું. અને 25 ચક્કર, 1 પૈસામાં કેટલા 25 ચક્કર તમને લગાવી આપે. તમારે બેસવાનું, 25 ચક્કર મળે. એમાં મહેમૂદ છે, મોહસિન છે, નૂરે છે, અને બધા ઘોડા પર બેસી જાય છે, પરંતુ હામિદ દૂર ઊભો રહે છે, કારણ કે એની પાસે કુલ મળીને 3 પૈસા છે. તો એ બિચારો શું કરે? અને એ પણ ચક્કર એને ઓછા પૈસા લઈને 25ને બદલે 2 ચક્કર મરાવજો તો એ તૈયાર થતા નથી, એટલે બેસી શકતો નથી. सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और धोबिन. वाह, लगता है बोलना ही चाहते हैं. महमूद सिपाही लेता है, खादी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है. अभी कवायद किए चला जा आज आ रहा है. मोहसिन को बिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ में पकड़े हुए हैं. कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है. बस मशक से पानी उड़ेलता ही चाहता है. દરેક બાળકો ચકડોળમાંથી નીચે ઉતરી જાય છે અને નક્કી કરે છે કે ચાલો આપણે રમકડા લેવા જઈએ. અને એક બાજુ જોયું તો દુકાનની ખૂબ લાંબી લાઈન, જાત જાતના જુદા જુદા અલગ અલગ પ્રકારના રમકડા મળે છે. તેમાં રમકડાના સિપાહી હોય, રમકડાના રાજા, વકીલ, બિસ્તી, ધોબી. અને રમકડા જુઓ તો જાણે એમ લાગે ને કે તમને હમણાં બોલી પડશે, એમ સાચા માણસો હોય ને એવું લાગે. મહેમૂદને થયું લાવું સિપાહી લઈ લઉં. સિપાહી પણ પાછો કેવો બનાવેલો ખબર રમકડાનો? ખાખી વર્દી પહેરેલી, લાલ પાઘડી, ખભા પર બંદૂક, અને જાણે એમ લાગે કે હમણાં જે પરેડ કરવાનું, કવાયત કરવાનું શરૂ કરશે. અને મોહસિનને બિસ્તી પસંદ આવે છે. બિસ્તી એટલે જે પાણી વહેવાનું કામ કરે, મશક જે હોય ને લોકોનું મસ્જિદની અંદર, તેમાં પાણી લાવવાનું હોય. એ ચામડાનું બનેલું હોય, અને એ ચામડાને એક બાજુથી મોઢું ખુલ્લું હોય ને હાથથી પકડીને બંધ કરવાનું હોય. અને એ પણ જાણે એવું લાગે કે હમણાં જ પેલું પાણી ભરીને આવતો હોય, અને કેટલો પ્રસન્ન દેખાય છે, જાણે કોઈ ગીત ગાતો હોય ને એવું લાગી રહ્યું છે. नूरे को वकील से प्रेम है, काला चौगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीरा या बस किए चले जा रहे हैं. ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं. हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं. इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाए, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए. ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? જે નૂરે હતો છોકરો, એને એક વકીલ ખૂબ ગમતો. એ વકીલનો પાછો કાળો કોટ, એની અંદર સફેદ શર્ટ, અને એની ઉપર પેલી જે ઘડી લગાવેલી હોય તે, અને એના હાથમાં વકીલાતની ચોપડી મોટી જાડી. અને જાણે એવું લાગે કે અત્યારે જ અદાલતની અંદર એ બહેસ કરવા લાગશે, કેસ લડવા લાગશે, અને એવું એને ફીલ થાય છે. અને એ દરેક કોઈ પણ રમકડું લો 2 પૈસાનું. અને હામિદ પાસે તો માત્ર 3 જ પૈસા હતા. અને આટલા મોંઘા રમકડા કેવી રીતે લઈ? અને કદાચ એણે વિચાર્યું કે જો રમકડું હાથમાંથી પડી જાય તો તૂટી જાય, અને કદાચ એના પર પાણી લાગી જાય તો રંગ પણ ઉડી જાય. એટલે આ બધા રમકડા શું કામના, અને એને લઈને હું શું કરીશ? खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है. किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा. मज़े से खा रहे हैं. हामिद बिरादरी से पृथक है. अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है. પછી રમકડાની દુકાન, પછી મીઠાઈની દુકાન આવે. કોઈ કે રેવડી લીધી, કોઈ કે ગુલાબજાંબુ લીધું, કોઈ કે હલવો લીધો, અને બધા જ બાળકો ખૂબ મજાથી ખાઈ રહ્યા છે. પરંતુ હમીદ આ બધા બાળકોની જમાતથી દૂર છે, એકલો છે,
કારણ કે એ બિચારા બદનસીબ પાસે માત્ર 3 પૈસા છે અને કેમ એ કંઈ લઈને ખાતો નથી એવી જાણે લલચાઈ આંખોથી અને જાણે લાલચની આંખોથી બધાની બાજુ જોઈ રહ્યો હોય છે.